এর ছাত্রী চালি পশ্চিম বাঙ্গালে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকে কি করে মহিলাদের সাথে বারবার এর দৌরান এর जघन्य अपराध हुई। तो मूल प्रश्न आज यही है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है वहां पर बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं। मेरे पास आज का एक वीडियो है और वो आज ही का वीडियो है। मैं आपके बीच दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ के कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है। और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहाँ आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी ये हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो है स्यूरी पंचायत का। ये देखिए, अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर। आप बंगाल की अस्मिता को नग्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र चीजें अगर बंगाल के अंदर हो रही हैं तो बंगाल की अस्मिता कहाँ गई। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहाँ पर रोज समीक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा? क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा कि आर्कॉट कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ इम्प्रिजन के माध्यम से, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी। क्योंकि ये गैंगरेप का मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें वेंजेंस दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके। वो एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस है और हर ऐसी एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जितना काम यहाँ पर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधीकरण राजनीति का हो गया है और राजनीतिक अपराधीकरण की चलते यहाँ तक कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। मेरे से पूर्व मेरे मित्रों ने आपको जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक फाइल नहीं हुई है। आप सोचिए, तड़ी पार एक व्यवस्था इंपाउंड किया जाता है और उसके तहत उस व्यक्ति को बाइंड कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ही नहीं दिखोगे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है। और खुला घूम के सरकारी जो फंड से चलने वाला कॉलेज है उस सरकारी फंड से कॉलेज के अंदर उसको 500 रुपया डेली वेजर के रूप में भी मिल रहा है, उसका अंदर आना जाना है और साथ में उसको तनख्वाह भी दे रही है सरकार। और अव्यवस्था नाम की तो ये हालत है कि
एसएटी करके इन्होंने एक नियम बना दिया है जिसमें अनियमित तरीके से कैसे कैसे इन्होंने लोगों को घुसाना है, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये घुसा रहे हैं, इसलिए शिक्षा का भी अपराधीकरण इन्होंने किया है. So what we need to understand it, at every level there is a governance failure, and that governance failure is that criminalization of politics has happened and their accommodation into educational institution is established. It is established that all these people get appointed as ad hoc teachers sometimes, as ad hoc staff sometimes, and in violation of all the regularizations, whether under the Bar Council rules or under the Education Ministry rules. They have violated every provision to accommodate criminals, and those criminals are the political representative of the current government. That is where the problem lies, and it is under these circumstances there is a complete governance failure on the part of the state government, and that is happening under a female chief minister, which is something I am questioning, and I'm sure rest of the public is questioning the same, that how come women are insecure when a woman chief minister is leading the governance structure. At every level there is failure, and we have seen it in the past that the criminals are not getting punished, and people who are criminals are getting appointed into the educational institutions. And I'm sure it is with every professional college. There has to be a complete revamp, and there has to be a portal where women can directly report their case, and there has to be a committee. In addition to this, I was very surprised when I got to know that NCW team visited, and NCW team was not given access, which is very surprising. In our case, I'm glad that we had Mananji with us. Bar Council of India approval is needed for every law college to function, and because of his presence, at least the vice principal had to come and speak to us. We are not disclosing the conversation what we had, but we also have a couple of questions, and one question is that the documents which have been made public and which are in public domain, they are trying to hide the identity of the criminals. And they are, you know, the law is that you have to protect the identity of victim. But hiding the identity of criminals is something I have not heard of. So writing MJK and those kind of abbreviations make absolutely no sense, because the identity of criminal is established because of camera, video and everything, and the person has been, if taken into custody, there can be no shield which should protect the criminal, number one. Number two, fact finding has stated all the facts which I have already stated. Criminalization of politics and political assignments. Criminals are given assignments in the colleges and educational institution as a protected measure of the politics. That is what state has reduced itself to. And under these circumstances, no. Reach out to the victim. 1 minute, please, one by one. कांग्रेस सवाल पूछ रहा है, जो अपराजिता बिल आरजीकर के बाद पास किया गया था, वो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? आज का विषय नहीं है जी. Have you tried to reach out to the victim, because you actually have come to stand by her? We are standing by the victim. Victim is in police security, so to say. We are not sure whether she is secure, but that's what we have been assured by the commissioner, that they are giving her security. So she is not available for any conversation so far. So we tried, but that's okay. We understand the police methodology. We just hope that police actually gives her the security as needed and do not intimidate her in any one manner. That will be our request. But number two, if I understood the Bengali right, একটু বলতে পারি, विप्लव जी से आपने पूछा कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लोग आए हैं, ऐसा टीएमसी कह रही है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब क्रिमिनल्स जो कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर अपॉइंट किया जाता है और वो इस तरीके की आपराधिक घटना करते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप ऑफ रेप हो रहा है टीएमसी द्वारा? ये मेरा प्रश्न है.
और मेरा प्रश्न उनसे है कि बांग्लादेश अब किस तरीके से पूर्व पाकिस्तान बन गया है, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल का अंतर सबको समझना होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के अनुसार चलता है, जहां पे क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। हमारी यही कामना है ताकि पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान ना बने। Miss Lekhi, ম্যাম there's a question that মানে সুবিচার করার নিতে হবে, ইনভেস্টিগেশন করবে এক্ষেত্রে, কারণ পুলিশ ইনভেস্টিগেশন ঠিকঠাক দেখুন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন ঠিকঠাক করবে কি করবে না সেটা ফিউচার বলবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যা তথ্য প্রমাণ বলছে পুলিশের বাঁচার কোনো বা বাইপাস করার কোনো জায়গা নেই। কারণ হচ্ছে ভিডিও রেকর্ডিং আছে, ভিডিও ক্লিপ আছে কি ঘটনা ঘটেছে। এবার এটাকে তো আর আপনি মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবেন না, বা এটাকে আপনি আজ যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় পিসি সরকারের পর উনি সব থেকে বড় ম্যাজিশিয়ান ভারতবর্ষে, এর থেকে বড় ম্যাজিশিয়ান তো নেই। দুদিন পর উনি বলতে পারেন, 2 মাস পর উনি বলতে পারেন যে ভিডিও নেই, ভিডিও ছিলই না। সেটা যদি হয় তখন কি করবে? না সেক্ষেত্রে আমাদের দেখুন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা ভিকটিম ফ্যামিলির সাথে আছি। ভিকটিম ফ্যামিলি যা তদন্ত চাইবে, যাতে তারা স্যাটিসফাই হবে, আমরা তাতে সাপোর্ট করব। সুকান্ত দা, এই রিপোর্টে কি থাকবে, প্রাইমারিলি রিপোর্টে কি থাকবে, আর দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে যে এই রিপোর্টটা জেপি নাড্ডাকে দিয়ে আলটিমেট লাভটা কি হবে? দেখুন জেপি নাড্ডা সাহেবকে এই রিপোর্ট আমাদের কমিটি তৈরি করবে, তো স্বাভাবিকভাবে সেই কমিটি বলতে পারবে আপনাদেরকে সেই রিপোর্টে কি থাকবে, পুরো ডেসক্রিপশন, বা তারা যেহেতু দেখেছে যেভাবে ওনারা বললেন যে একজন হিস্ট্রি শিক্ষার তাকে আপনি কলেজে ঢোকাচ্ছেন, তার মানে কি আপনি পেট্রোল রেখে দিয়েছেন, তার পাশে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছেন ইচ্ছে করে, জানে সে এই কাজটা করে, এই ধরনের অপরাধ প্রবণ তার মানসিকতা, তাকে আপনি এমন জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছেন যেখানে আমাদের সাসেপ্টিবিলিটি আছে, অর্থাৎ আমাদের মেয়েরা, আমাদের ঘরের মেয়েরা যেখানে পড়তে যাচ্ছে, অথচ তার রেকর্ড আছে যে সে এই ধরনের আচরণ করে। এবং এটা মাননীয় জেপি নাড্ডাজির সামনে এনারা রিপোর্ট দেবেন, এবং সেই রিপোর্ট গোটা দেশের জানা দরকার, গোটা দেশের জানা দরকার যে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে, আমি চাইলে আপনার সামনে লিস্ট করতে পারি 2025 সালে কতগুলো রেপ হয়েছে। এবং আমি বলছি, আজকে আমি সিপিকে বলেছি, আজকে আমি সিপিকে বিশেষ একটা পয়েন্ট বলেছি যে আপনার আন্ডারে, উনি বলছিলেন আমার আন্ডারে তো গোটা রাজ্য না, মানে আপনার আন্ডারে কলকাতার কলেজগুলো আছে, আপনি মূল সমস্যায় ঢুকুন। কোথায় সমস্যা? সমস্যা হচ্ছে কলকাতার সব কলেজে পাস আউট স্টুডেন্টরা তারা কলেজের ভেতরে ঢোকে, এবং তার জন্য এই ঘটনা বেশি ঘটছে। এরা বছরের পর বছর ছেলে মেয়ের বাবা মা হয়ে গেছে, তাও তারা ছাত্র নেতা। যে বামফ্রন্টের আমল থেকে আমরা দেখে যাচ্ছি, আমার কলেজেও ছিল, বাবা হয়ে গেছে সে ছাত্র নেতা, এখন তৃণমূল সেই পথে চলছে। এই ছাত্র নেতা, তথাকথিত ছাত্র নেতাদেরকে আগে এই ছাত্র অবস্থা থেকে পার্মানেন্টলি বের করতে হবে, ক্যাম্পাসে ঢোকা বন্ধ করতে হবে এই ছাত্র নেতাদের, সকল ছাত্র নেতাদের। প্রত্যেকটি কলেজে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, মেয়েদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার, পাইয়ে দেওয়ার, পছন্দ মতো সাবজেক্ট পাইয়ে দেওয়া, এর নাম করে তাদের কাছ থেকে আনডু অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হয়। সেটা হয়তো পোশাকি ভাষায় বা আইনের কারণে হয়তো আমরা রেপ বলতে পারি না, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কলেজের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাজ এ টিচার হিসেবে আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে, এবং এটা বন্ধ হওয়া উচিত। এবং এই তথাকথিত ছাত্র নেতা যারা সেই কলেজের স্টুডেন্ট নয়, পাস আউট করে গেছেন, তাদেরকে কলেজে ঢোকা বন্ধ করা উচিত। আমি সিপিকে বলেছি, মনোজবাবুকে, যে আপনারা এইটা নিয়ে ভাবুন কিভাবে কলকাতার কলেজগুলোতে আপনারা এটা করতে পারবেন। এবং আমাদের প্রাক্তন ডিজিপি মুম্বাই তো জানেন কত বড় একটা শহর, তাকে কন্ট্রোল করা তার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি সাজেশন দিয়েছেন ওনার তরফ থেকে একটা গাইডলাইন্স ইস্যু হওয়া উচিত। এটা এবার সরকার করবে কিনা সরকারের বিষয়, কিন্তু একটা আমরা সাজেশন দিয়েছি, এই কমিটি সাজেশন দিয়েছে, দেয়ার শুড বি এ গাইডলাইন ফ্রম দ্য এন্ড অফ পুলিশ and that should be circulated in every colleges through the education, যেই প্রাক্তন ছাত্ররা ঢুকতে যেন না পারে কলেজ ক্যাম্পাসে। কেন ঢুকবে তারা? 1-2 দিনের কাজ থাকতে পারে, আমি আমার সার্টিফিকেট নিতে কলেজে যেতে পারি, কিন্তু আমি লাগাতার ওখানে আড্ডা মারছি, মদ খাচ্ছি, এরকম চলতে পারে না। দেখুন সেটা আমাদের পার্টির ইন্টারনাল ব্যাপার, মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতির প্রেরোগেটিভ, তিনি কোথায় পাঠাবেন সেটা ইন ফিউচার আপনাদেরকে জানাবো। সুকান্ত দা, গণধর্ষণের ঘটনা কামদুনি, সন্দেশখালী, আরজিকর, তারপরে কসবা, এই যে ধারাবাহিক পশ্চিমবঙ্গ গণধর্ষণ, কি বলবেন? দেখুন আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, আমি 2025 সাল যদি শুরু করি, গড়বেতা জুন মাসে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে কে করে? তৃণমূল নেতা মুজিবর মণ্ডল। মিনাখা মে মাসে বাড়ির ভিতরে ঢুকে
গৃহবধূকে ধর্ষণ, তৃণমূল নেতা বাবু সোনা, মীর এবং রবিউল, সবখানে তৃণমূল, দারুণ ট্র্যাক রেকর্ড। কুচবিহার মাঠ, চাকরি দেওয়ার নাম করে ধর্ষণ, তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নানের। আমি শুধু 25টা পড়ছি। নারায়ণগড় মাঠ, পার্টি অফিসে ডেকে মহিলাকে ধর্ষণ করে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত শীত এবং শান্তি ভূঁইয়া। মালদা, সেই মার্চ মাসে বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে 10ম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে তৃণমূল নেতা অমল মণ্ডল। মালদাতে মাঠ, বাড়ি ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণ করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মাসুদুর রহমান। মুরারই ফেব্রুয়ারি, মুখ বধি গৃহবধূকে ধর্ষণ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তার স্বামী তাপস মণ্ডল। রামনগর, জানুয়ারি মাসে 7 বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে তৃণমূল নেতা ফারুক গাজী। আমি 24 সালটা এখন ছেড়ে দিলাম। এরকম প্রচুর ঘটনা একের পর এক ঘটছে এবং আমি বলছি দিস ইজ দ্য টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। তার কারণ হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনারা তড়িঘড়ি এফআইআর করবেন না। এটার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, যারা বোঝেন, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝেন, তারা বুঝতে পারছেন যে পুলিশ এফআইআর যেন না করে সেই ধরনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। তারপরেও এত ঘটনা, তাহলে আদবে কত নিচে ঘটছে। আমার ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সামনে আরো কিছু বলতে চান, আমি ওনাকে কমেন্টস নিয়ে কি বলবেন? দুই, পুলিশের কাছে যে ডেথ পেনাল্টির কথা আপনারা বলেছেন, যেরকমটা বললেন, আপনারা এক্সপেক্ট করছেন যে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হবে? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে আইন তো এক্সপেকটেশনের উপর চলে না, আইন তথ্য উপর চলে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে আরজিকর কাণ্ড প্রায় 4-5 দিন কলকাতা পুলিশের হাতে ছিল এবং আজকে এটা উল্লেখ করেছেন তার আলোচনায়। আরজিকরে কি হয়েছিল আপনারা জানেন, আমাকেই নির্দেশ করে বলেছিলেন, স্যার তো ভালো মতো জানেন। মানে উনিও স্বীকার করে নিয়েছেন যে প্রচুর লোক যাওয়াতে আরজিকরের এভিডেন্সেস নিয়ে গন্ডগোল হয়েছিল। এভিডেন্সেস যদি না থাকে বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন দ্য বেসিস অফ হোয়াট এনি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি উইল ডু, হোয়াট কাইন্ড অফ ইনভেস্টিগেশন দে উইল ডু অন দ্য বেসিস অফ হোয়াট। যদি এভিডেন্সেসই না থাকে, স্বাভাবিকভাবে সেক্ষেত্রে আমাদের তো এক্সপেকটেশন যে ক্যাপিটাল প্যানিশমেন্ট হোক। প্রত্যেকটি ধর্ষণের মতো গর্হিত অপরাধের একটি সাজা, সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট। আমরা সেই দাবি, জনগণের যে দাবি, সেই দাবির সাথে আমরা একসাথে আছি। কিন্তু বিষয় কি হচ্ছে, আপনাদেরকে বুঝতে হবে, যেহেতু পুলিশ, কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বিনীত গোয়েল সাহেব, তখন তিনি দায়িত্বে ছিলেন, এবং বিনীত গোয়েল সাহেবের রেকর্ড আছে যে কোনো একটি ইনভেস্টিগেশন, যখন তিনি সিআইডির প্রমুখ ছিলেন, সেই সময় কামদুনিতে যে রেপ কাণ্ড হয়েছিল, যে রেপ কাণ্ডে যারা ডেথ সেন্টেন্স এবং যাবজ্জীবন পেয়েছিল, উচ্চ আদালতে গিয়ে ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ এভিডেন্স সবাই ছাড়া পেয়ে যায়। সবার ডেথ সেন্টেন্স এবং লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট বাতিল হয়ে যায়। তার ট্র্যাক রেকর্ড বলছে, আমরা বলছি না। তিনি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে যদি আমার বিশ্বাস, যদি প্রথম থেকে ডে 1 থেকে এই কেস, অর্থাৎ আরজিকর কেস যদি সিবিআই পেত, তাহলে আমরা এর ফল অন্যরকম দেখতে পেতাম। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই ধরনের উদাহরণ আছে। সেই নোবেল চুরি থেকে শুরু করে, তখন আমাদের সরকার ছিল না, সিবিআই তদন্ত করেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কেসগুলো শুরু থেকে সিবিআই তদন্ত করেছে তার ফল একরকম, আর যে কেসগুলো প্রথমে কলকাতা পুলিশ বা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তদন্ত করেছে তারপরে সিবিআই এর হাতে গেছে, তার কিন্তু ফল বা আউটকাম একদম ভিন্ন। তাহলে আপনি মনে করছেন যে এই রিপোর্টের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না। আমরা শাস্তি যাতে কঠোর শাস্তি হয়। আমাদের মিনাক্ষী বলেছেন ফাঁসি হবে, তো বলছে হ্যাঁ নিশ্চিত হবে, বা আর কেতে তো হয়নি, তো কমিশনার বলছে না না ম্যাডাম ইস বার হোগা। তো এবং ডকুমেন্টস পর্যাপ্ত রয়েছে, এফআইআর সবকিছু লিপিবদ্ধ করে লিফাফাবন্দ করে দেওয়া হয়েছে কোর্টে। তো এই পর্যন্ত হয়ে গেছে। পরে যাতে, আমি তার জন্য এই কথাগুলি বলছি, 1 মাস পরে যাতে না বলে এই তো এই ডকুমেন্টস নেই, এই ডকুমেন্টস নেই। এখন সব ডকুমেন্টস আছে, পুলিশ কমিশনার নিজে খুদ বলেছে লিফাফা বন্ধ আছে, তার জন্য যখন খুলবে আর নিশ্চিত তার যে ব্যবস্থা অন্তিম যেটা নরেন্দ্র মোদী সরকার করেছে, যে ভাই রেপ কেসের আসামিকে ফাঁসি হওয়া উচিত, আর সেটাই আমার বোন আর মীনাক্ষী লেখিজি বলেছে, আর সেই দিশাতেই কাজ করবে পুলিশ কমিশনার আজকে বলেছে। তার মূল বিষয়টা কোথাকে দাঁড়ালো? মূল বিষয়টা দাঁড়ালো তৃণমূল কংগ্রেসের স্টেট স্পন্সর গুন্ডামি, মহিলা বলাৎকার করার ব্যবস্থা
তার কারণে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাংলাতে লাগাতার হচ্ছে। আর ডেটাতে যদি তুলে ধরি, না এখানে তো দেখলাম দেশের মধ্যে সবচেয়ে এই পর্যায়ে আছে। আরে ভাই এফআইআরই করতে দাও না। আমরা এত বড় টিম এসেছি, বিপ্লব দেব একটা পুরো টিম নিয়ে এসছে, আমরা বলেছি, আমরা মেল করেছি, তারপর ডিজিপি এফআইআর নেয় না রেপ কেসের, তাহলে রাজ্যের হবেটা কি? তার জন্য আমি মমতা ব্যানার্জিকে সাবধান করছি, সাবধান হয়ে যান। এই দেশের মহিলাদের সঙ্গে এভাবে অত্যাচার করা যাবে না। আর ভারতীয় জনতা পার্টি তার তীব্র বিরোধ করে এবং তার ব্যবস্থার জন্য যা করে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির এক কার্যকর্তা করবে। সুগন্ধদা এখানে স্টেট প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন, এখানে স্টেট কমিটির আমার অফিস বেয়ারাররা রয়েছেন, অগ্নিমিত্রাজি রয়েছেন, অন্যান্য নেতৃত্ব রয়েছে। আমরা আন্দোলন করব, আমরা বাংলার এক একটা মেয়েকে, মাকে সুরক্ষিত রাখবো। আর নরেন্দ্র মোদীর যে লাস্ট ওয়ার্ড, মহিলাদেরকে সবচেয়ে বড় অধিকার, সবচেয়ে বেশি অধিকার দিতে হবে, সেটা আমরা নিশ্চিত বাংলাতে করব। আমি আপনাদেরও তাতে সহযোগিতা চাই। ধন্যবাদ। এবং রেপ হয়েছে, আপনি এটাকে নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, এমন যদি ত্রিপুরা তো হয়ে থাকে, আমি তো কলকাতাতে আছি, ত্রিপুরাতে তার বিচার হয়, স্টেট স্পন্সার্ড এগুলো হয় না। গুন্ডাদেরকে কলেজে স্কুলে ভর্তি হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরাতে বিজেপি সরকার আসার পর আমি স্টেটের যে পলিসি এনেছি তাতে রিক্রুটমেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট রিক্রুটমেন্ট পলিসি নিয়ে এসেছি, যেটা কমিউনিস্ট সরকার ছিল না। তাহলে ওখানে এভাবে কেউ রিক্রুটমেন্ট হতেই পারবে না, কারণ রিক্রুটমেন্টেই ট্রান্সপারেন্ট হয়। তো তার জন্য আমরা আমাদের এই যে ক্রিমিনালদেরকে এনে শিক্ষা সংস্থানে এডমিট করিয়ে দেবো, ওখানে চাকরি দিয়ে দেবো, তারপরে এরা মহিলাদেরকে অত্যাচার করে রেপ করবে, এই ব্যবস্থা হওয়ার চান্স ত্রিপুরাতে নেই। ইনসিডেন্ট সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু যেটা এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেটা আমাদের বলছে পলিটিক্যাল ট্যুরিজম, তাদের যখন পেহেলগাঁওতে উনি টিম পাঠিয়েছিলেন, পলিটিক্যাল ট্যুরিজম করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন উত্তরপ্রদেশে হাতরাসে পাঠিয়েছে পলিটিক্যাল ট্যুরিজম, ওনাদের যে যেমন তার স্বভাব ওইভাবেই সে রিয়েক্ট করে। তার জন্য ওনারা মনে হয় টিম যে পাঠাতেন, আসামের টিম পাঠিয়েছিলেন, গুয়াহাটিতে ওখানে পাঠিয়েছিলেন, সবগুলো পলিটিক্যাল ট্যুরিজম করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার জন্য যে যেমন তেমনই ভাব। ড্রামাও বলা হয়েছে যে আপনারা সবাই মিলে ড্রামা করছেন। এরা তো দেখে, তার জন্য বললাম, যে যেভাবে চিন্তা করে, যে যেভাবে কাজ করে, এইভাবে বলে আমরা তো ফুটবল নিয়ে ঘুরে বেড়াই না, আমার এখানে ফুটবল নিয়ে গেছে, খেলা হবে, কিসের খেলা হবে, বিদায় করে দিয়েছি। এইভাবে হয় যে না, জনতার যারা চুনাव সরকার হতে হয়, কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে তার জবাব জনতা দেবে, একটা নিশ্চিত সময় তো দেবে। জনতা বসে আছে। এই যে পলিটিক্যাল ট্যুরিজম করা হয়, ড্রামা করা হয়, এগুলো তো এরা করে এগুলো কাজ। তো তার জন্য নিজেদের মতো দুনিয়াকে ভাবে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, নরেন্দ্র মোদীর পার্টি, যে দেশকে, যে কমিউনিস্টরা কাজটা করেনি, গরিবের জন্য যদি কেউ করেছে, শ্রমিকের জন্য কেউ কাজ করে, মহিলাদের জন্য কেউ কাজ করেছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব অন্তিম জনের কাজ করে দিয়েছে। বলুন। বিপ্লব বাবু, কংগ্রেস আছেন যে এই টিমের একজন সদস্য, যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তার বিরুদ্ধে নারী বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বলার বহু অভিযোগ আছে। তার সময় তার রাজ্যে নারী নির্যাতন ঘটেছে, তার তার বিরুদ্ধেও বেশ কিছু অভিযোগ আছে। তাহলে তিনি কি করে এর অরিজিনাল ফ্যাক্ট খুঁজে পাবেন? দেখুন, এখন হচ্ছে কি, বিপ্লব দেব বিজেপির প্রধান মুখ্যমন্ত্রী ছিল ত্রিপুরাতে। বিপ্লব দেব থাকাকালীনই নরেন্দ্র ভাই মোদী ওনার মাধ্যমে ত্রিপুরাতে 33% মহিলাদের জন্য রিজার্ভেশন করে দিয়েছি, সরকারি চাকরি ও টেম্পোরারি চাকরি, যার মধ্যে বিপ্লব দেবী মুখ্যমন্ত্রী ছিল বিজেপির, যেখানে ত্রিপুরাতে হোম ডিপার্টমেন্টে প্রথম 10%, যে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলের মধ্যে 10%, শুধু সেখানে নয়, পুরো মধ্যে 10% মহিলাদের রিজার্ভেশন করেছে বিপ্লব দেবী। ভারতীয় জনতা পার্টির ওখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল, যে স্ন্যাচিং করলে, মহিলাদেরকে ছেড়ছাড়ি করলে, ছোট ছোট যে ধার চিন্তায় করে বেরিয়ে যেত, তার জন্য কানুন করে 7 বছর করে সাজা নিয়ে এসেছি। তো এগুলো এই সরকারের বা এগুলো মানায় না। আর কংগ্রেস এখানে তৃণমূলের বি টিম, তো বি টিমের আর এ টিমের মধ্যে কি আর তফাৎ হবে? এরা তো মিলেমিশে যা বলার বলে, একজনে এটা বলে আরেকজনে এটা বলে, তার জন্য এদের কোনো মানুষের প্রতি দয়া মমতা নেই। Have you tried to reach out